الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. I begin in the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. وَالْعَصْرِ, I swear by the time. إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ, most surely man is in loss. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, except those who believe and do good and enjoin on each other truth and enjoin on each other patience. صدق الله العلي العظيم. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. جابر سے یہ روایت ہے جس کو زہرا سے نسبت ہے. ایک دن گھر میں آئے نبی, بولے کہ ذوف طبیعت ہے, پاس میرے آؤ زہرا, پاس میرے آؤ زہرا, تاکہ ملے کچھ دل کو چین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین, اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. بولے نبی میری دختر لے آؤ یمنی چادر, جس کو اوڑھ کے لیٹوں میں پائے سکوں قلب مضطر. دیکھ کے والد کی صورت, دیکھ کے والد کی صورت, دکھی ہوئی ام الحسنین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین, اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. ردا جو اوڑھ کے لیٹے نبی, کچھ ہی دیر نہ گزری تھی, گھر میں آئے مولا حسن, بولے یہ ہے خوشبو کیسی, تحت کسا یوں لگتا ہے, تحت کسا یوں لگتا ہے, کرتے ہو جد گویا میرے چین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین, اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. پھر یوں کیا مولا نے کلام, نانا آپ پہ میرا سلام, گرچہ اجازت مل جائے تحت کسا آ جائے غلام. بولے نبی آ جاؤ حسن, بولے نبی آ جاؤ حسن, تم میرا عکس ہو نور عین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. ایک لمحہ نہیں گزرا تھا, آ پہنچے شہ کرب و بلا, بولے مایوں لگتا ہے جیسے نانا ہو تحت کسا. بولی ملکہ روز جزا, بولی ملکہ روز جزا, یہ سچ ہے میرے دل کے چین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. سن کے سخن یہ زہرا کا, بولے نبی سے شہیبت ہا, کیا مجھ کو بھی اجازت ہے میں بھی آؤں زیر کسا. بولے نبی تو مجھ سے ہے, بولے نبی تو مجھ سے ہے,
میں تجھ سے ہوں میرے حسین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ پہنچے حسین بھی تحت کسا، وقت ابھی کچھ گزرا تھا، فاتح خیبر آ پہنچے، بولے مجھے یوں ہے لگتا، چادر کے نیچے وہ ہے، چادر کے نیچے وہ ہے، ڈھونڈتے ہیں جنہیں میرے نین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ سن کے کلام شیر خدا فاطمہ زہرا نے یہ کہا، آپ کے بچے اور نبی اس دم سب ہے تحت کسا، علم و ادب و طہارت کے، علم و ادب و طہارت کے، گویا ہے مرج البحرین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ بولے علی پیمبر سے، ابر کرم جو ادھر برسے، میں بھی آپ کے پاس آؤں، شہر کو نسبت حیدر سے، فاصلہ تھوڑا سا بھی نہیں، فاصلہ تھوڑا سا بھی نہیں، آپ کے اور میرے مابین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ بولا قرآن سے یوں قرآن، آؤ اے کل ایمان، ایک ہی نور ہے دونوں کا، ایک ہے نبی ایک امام زمان، تحت کسا تم بھی آؤ، تحت کسا تم بھی آؤ، فاتح خیبر بدر حنین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ آ گئے تحت کسا جو علی، کہنے لگی تب بنت نبی، بابا آپ پہ میرا سلام، آؤں کیا اندر میں بھی، تب یہ حبیب خدا نے کہا، تب یہ حبیب خدا نے کہا، آ جاؤ میری نور عین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ زیر کسا جب پانچوں تن جمع ہوئے سب مثل چمن، بولا فرشتوں سے یہ خدا، تحت کسا ہے جتنے بدن، میں نے بنائی ان کے لیے، میں نے بنائی ان کے لیے، عرش و فرش کی زیب و زین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ بولے خدا سے جبرائیل، اے عالم کے کفیل و وکیل، ان میں چھٹا میں بن جاؤں، گر ہو اجازت رب جلیل، فرش زمین پہ جاؤں میں، فرش زمین پہ جاؤں میں، پا جاؤں قرب سبتین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ آئے زمیں پہ جبرائیل، بول نبی سے یہ فخر خلیل، آپ پہ بعد درود سلام، فرماتا ہے یہ رب جلیل، اہل کسا کی محبت میں، اہل کسا کی محبت میں، خلق کیے اس نے کونین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ اس کے بعد ہے فرماتا، رزق کو آپ سے دور رکھا، اتنا پاک رکھا سب کو جتنا طہارت کا حق تھا، اہل بیت کی خلقت پر، اہل بیت کی خلقت پر نازا ہے رب
اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. تب یہ حبیب خدا نے کہا پڑھے جو کوئی حدیث قصہ، جتنے وہاں ہوں گے مومن سب کی ہوگی قبول دعا. قسم ہے مجھ کو رسالت کی، قسم ہے مجھ کو رسالت کی، پائیں گے شیعہ سکھ اور چین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صلوات پر محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تجھے جھولا جھلاؤں میں، تجھے جھولا جھلاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں میں، تجھے جھولا جھلاؤں. میں خواب میں اصغر تجھے، میں خواب میں اصغر تجھے لوری بھی سناؤں. تجھے جھولا جھلاؤں میں، تجھے جھولا جھلاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں میں، تجھے جھولا جھلاؤں. لوٹاؤ سفر سے کہ بڑی دیر ہوئی ہے، لوٹاؤ سفر سے کہ بڑی دیر ہوئی ہے. بےتاب ہوں کب سے تجھے، بےتاب ہوں کب سے تجھے سینے سے لگاؤں. تجھے جھولا جھلاؤں میں، تجھے جھولا جھلاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں میں، تجھے جھولا جھلاؤں. کوئی مجھے بتلاتا نہیں تیری نشانی، کوئی مجھے بتلاتا نہیں تیری نشانی. برسات میں تیروں کی، برسات میں تیروں کی کہاں ڈھونڈنے جاؤں. تجھے جھولا جھلاؤں میں، تجھے جھولا جھلاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں میں، تجھے جھولا جھلاؤں. سوچا تھا تیری سالگرہ گھر میں کروں گی، سوچا تھا تیری سالگرہ گھر میں کروں گی. تقدیر یہ کہتی ہے، تقدیر یہ کہتی ہے تیرا سوگ مناؤں. تجھے جھولا جھلاؤں میں، تجھے جھولا جھلاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں میں، تجھے جھولا جھلاؤں. بابا سے تیری تیرا جنازہ نہ اٹھے گا، بابا سے تیری تیرا جنازہ نہ اٹھے گا. رک جا ذرا عباس کو، رک
تجھے جھولا جھلاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں، میں تجھے جھولا جھلاؤں، یہ خون بھرا کرتا یہ مٹی میں بھرے بال، یہ خون بھرا کرتا یہ مٹی میں بھرے بال، سینے میں چھپاؤں کہ سینے میں چھپاؤں کہ میں آنکھوں سے لگاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں، میں تجھے جھولا جھلاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں، میں تجھے جھولا جھلاؤں، اس طرح کوئی روٹ کے وہاں سے نہیں جاتا، اس طرح کوئی روٹ کے وہاں سے نہیں جاتا، تو خود ہی بتا دے تو خود ہی بتا دے میں تجھے کیسے مناؤں، تجھے جھولا جھلاؤں، میں تجھے جھولا جھلاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں، میں تجھے جھولا جھلاؤں، میں خواب میں اصغر تجھے، میں خواب میں اصغر تجھے لوری بھی سناؤں، تجھے جھولا جھلاؤں، میں تجھے جھولا جھلاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں، میں تجھے جھولا جھلاؤں، صلوات پر محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ تلاوت امام زمانہ با آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پڑھنے والے اس سورہ فاتحہ کا نذرانہ ہم پنجتن پاک 14 معصومین شہیدان کربلا، اسیران کربلا، یتیمان کربلا پیش کرتے ہیں۔ پروردگار اس نذرانے کو تو قبول فرمائے، الہی آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الملک الحق المبین، حاسم الجبار المبیر الولاح المدرکین، ربی شہداء صدقین، ثم الصلاة والسلام على رسوله المختار النبی الأمی العربی المکی المدنی القرشی الحاشمی، على عبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد محمود الاحمد ابو القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، وآل اہل بیتہ والطیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
یا فارس الاعجاز ادرکنی یا بسول مہدی ادرکنی یا بالخاصم ادرکنی ولا تدانا فإن عاجز الذلیل صلوات پر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلاح من تزکا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خداوند عالم قرآن مجید میں یوں ارشاد فرماتا ہے قد افلاح من تزکا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. امید رکھتی ہوں کہ یہ آیت آپ تمام کو بہات ہو گئی ہوگی آج چھٹی مجلس سے. تو میں امید رکھتی ہوں کہ یہ آیت چھوٹی سی آیت ہے سورہ اعلیٰ، وہ خود بہات کرنے میں بھی مشکل نہیں ہے، لیکن کم از کم یہ آیتیں تو ہم اور آپ کی زبانی ہو گئی ہوگی. خیر عزیزان محترم، اعمال میں سے میں وہ اعمال دینا چاہوں گی جو اعمال اس ٹاپک کے مطابق ہے. یعنی اعمال یہ ہے کہ جیسے کل میں نے کہا موت کا جھٹکا آئے گا، رائٹ؟ ہر ایک کو موت کا ایک جھٹکا آئے گا. اب کس کو مصیبت ہوگی، کوئی آرام سے روح نکل جائے گی، یہ میں بیان کروں گی ضرور. لیکن یہ وقت سکرات کے لیے ہمیں کیا پڑھ لینا ہے، کون کون سی چیزوں کو ہمیں عمل کر کے رکھنا ہے اپنی زندگی میں. اور عمل کرتے وقت یہ نیت بھی ہونا چاہیے کہ پروردگارہ وقت سکرات میری آسان ہو جائے، روح نکلنا، کیونکہ نکلنا تو ہے ایک دن، تو آسان ہو جائے. یہ نیت ہمیں کرنا ہے، خلوص کے ساتھ کرنا ہے. کرے نیت، کوئی حرج نہیں. پہلے یہ دعا مانگ لے پروردگارہ تو ہماری عمر کو دراز کر، صحت تندرستی کے ساتھ، تو ہمارے اولاد کی، ہمارے کمانے والوں کی، والدین کی، تمام کی عمر کو تو دراز کر، چاہنے والوں کی عمروں کو دراز کر. یہ کہتے ہوئے پروردگارہ مالک میں یہ جو اعمال یا سورہ میں پڑھ رہی ہوں معبود، یہ ہدیہ میرے لیے خود کے لیے ہے. جب میرے وقت سکرات ہو اس وقت یہ میرا ساتھ ہو، مالک گواہ رہنا، میں اس کے لیے پڑھ رہی ہوں. خیر یہ ہم دل میں وبلی بولیں یا ذہن میں نیت کریں، کوئی حرج نہیں ہے. وبلی بولنے کی ضرورت نہیں، ذہن میں یہ نیت کر لیں. اب کیا کیا پڑھنا ہے آپ کو اتنا تو پتا ہے. سورہ یاسین ہے، سورہ ملک ہے، سورہ صفات ہے، اور اس کے علاوہ آیت الکرسی بھی ہے، اور آیت الکرسی کے علاوہ سورہ بقرہ ہے. یہ تمام چیزیں جب بھی ہم پڑھیں تو یہ نیت تو ضرور ہمیں کرنا ہے. اور سورہ زلزلہ، اوکے. اور پھر اس کے بعد ہے نماز میں دعائے فرج، نماز میں دعائے فرج پڑھیں، اور نماز نافلہ پڑھیں. اور نافلہ پڑھتے وقت بھی آپ نیت کر سکتے ہیں. نافلہ پڑھ رکھے ہیں یعنی ہم سنت نماز ظہر عصر کی، صبح کی، مغرب عشاء کی، ہم یہ سم ٹائمز ہم یہ بھی نیت کر لیں کہ پروردگارہ یہ نافلہ میں نماز پڑھ رہی ہوں، کیونکہ نافلہ نماز پڑھنے کے بہت سارے اجر ہیں، بہت سارے ثواب ہیں. اس میں ہم ذہن میں یہ کبھی کر لیں کہ پروردگارہ یہ میرے آخری وقت سکرات میرا آسان ہو جائے، اس کے لیے میں یہ نماز نافلہ آج کی پڑھ رہی ہوں، یا یہ مہینے کی پڑھ رہی ہوں، یا شب جمعہ کی پڑھ رہی ہوں، یا جمعہ کی پڑھ رہی ہوں. آپ یہ نیت کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ رجب کے، دیکھیے روزہ ہم اگر کوئی رکھ بھی نہیں سکتا ہے تو کم از کم رجب کے 2 روزے، دیٹ از 24 and 29، یہ وقت خاص کہا گیا کہ وقت سکرات آسان ہو جائے گا اگر کوئی 24 اور 29 ماہ رجب کا روزہ رکھ لیتا ہے. اب اینی ویز وہ انکلوڈ ہو جائے گا واجب میں، برابر. ہمارے واجب جو ہمارے سر پر باقی ہیں، ہمارے کھاندے پر باقی ہیں، وہ انکلوڈ ہو جائے گا واجب میں. لیکن آپ نیت یہ بھی کر سکتے ہیں مالک میں نے 24واں روزہ ماہ رجب کا رکھا ہے، میں جانتی ہوں یہ میرے واجب قضا ہے، لیکن پھر بھی پروردگارہ یہ 24واں روزہ ہے ماہ رجب کا، یا 29واں روزہ ہے ماہ رجب کا، پروردگارہ میرے وقت سکرات کو تو آسان کر دے. یعنی ہم یہ بھی
कह सकते हैं। और नमाज के बाद 7 मरतबा वला हौला वला कुव्वता भी हम ये भी 7 टाइम्स ये भी नियत के साथ हम पढ़ सकते हैं। आज मैंने चाहा कि ये अमाल में दे दूं, क्योंकि पढ़ तो रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि पढ़ नहीं रहे, पढ़ तो रहे हैं। यासीन तो हम रोज ही पढ़ते हैं, मोस्टली सुबह की नमाज के बाद हमारी यासीन की तिलावत तो रोज होती है, या तो नहीं करने वाला कम अज कम जुमेरात तो करता ही है, लेकिन जब करें तो मरहुमीन के लिए करते हैं, कभी कोई हाजत के लिए करता है। एनीवेज उसके अलावा भी आप नियत कर सकते हैं कि ये जहन में सिर्फ कर लें कि परवरदिगारा मैं ये यासीन का सवाब मेरे लिए रखना परवरदिगारा ड्यूरिंग वक्त सकरात। ओके, क्योंकि जब वो वक्त सकरात, जब ये वक्त आता है वक्त सकरात, तो हमें खबर नहीं होती कि दुनिया में मसरूफ इंसान होता है। खुदा ना करे बाज ऐसे हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, फिर उसके बाद उन्हें पता चलता है कि नहीं बस सब चंद दिन बाकी हैं, वॉट एवर। ओके, फिर भी उम्मीद तो रखना है, दुनिया की उम्मीद तो रखना है जिंदगी की, और जिंदगी की उम्मीद रखना है, दुनिया की उम्मीद रखना है, उम्र दराज की दुआ मांगना है, क्योंकि हमें आखिरत में अपना सरमाया जमा करने के लिए मांगना है। राइट, ओके, ठीक है। दुनिया में रहना मैं ये नहीं कह रही, या इमाम भी ये नहीं कह रहे दुनिया में रहना है पूरी दुनिया को आप छोड़ दो, नहीं, दुनिया में रहना है और दुनिया के मसले मसाइल मरहलों को भी तय करना है, दुनिया के मरहलों को भी तय करना है, और दुनिया के मरहले तय करने में भी चंद कामयाबी भी हासिल करना है। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल कामयाबी हासिल नहीं करना है, सिर्फ आकर नहीं, कामयाबी तो खुद ब खुद आ जाएगी। when we do the niyat that every step of our life, हर कदम, जिंदगी के हर कदम पर जब कदम उठाएं, ये तो अल्लाह की राह के लिए, तो अल्लाह के लिए, अहलुल बैत की मोहब्बत के लिए, कोई कंपटीशन के लिए नहीं है, ये कोई हसद के लिए नहीं है, ये कोई चगलखोली के लिए नहीं है, ये कोई गॉसिप के लिए नहीं है, यानी कोई भी काम तो जब भी करेंगे ये कंपटीशन के लिए नहीं है, ये तो मेरे लिए है, मेरी आखिरत के लिए। मैं ये कामयाब हो रहा हूं, चाहे वो बड़ी कंपनी में, चाहे वो बड़े घर लेकर, ये कामयाबी है मोहब्बत अहलुल बैत और आखिरत के लिए। ये तो आखिरत होना बहुत जरूरी है जी। शहजादी खदीजतुल कुबरा के पास भी महल था, महल के ऊपर गुंबद था, गुंबद वो भी सोने का गुंबद था, और उनके माल का क्या कहना कि ये सब जानते हैं, मैं अभी मौजू से हटना नहीं चाहती। खैर अजीजा ने मोहतरम कहा कि जब हमारा बरज़ख का रास्ता शुरू होता है, यानी पहला स्टेज जब शुरू होता है, पहला स्टेज जब रूह निकलने का शुरू होता है, तब हम हाथों को चूर कर कहने लगेंगे हाय दुनिया की हैसियत तो कुछ भी नहीं थी। तब हम कहेंगे हाय हाय दुनिया की तो हैसियत कुछ भी नहीं थी, हम तो दुनिया में इतने मरे जा रहे थे, इतना हम आगे पीछे दुनिया के लिए हो रहे थे, पसीने बहा रहे थे, सिर्फ दुनिया की तो कुछ हैसियत ही नहीं है। हाय हाय, तब इंसान पछताएगा, तब इंसान हाथों को चूर कर कहेगा अल्लाह अकबर। इतना ही नहीं, छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजा, छठे इमाम फरमा रहे हैं कि रोज़े क़यामत के मैदान में हम हैं और आप हैं। नो नीड टू वरी, ये मेरे जुमले, यानी मौला का कहने का गहरा मतलब ये है कि आप फिक्र न करना, आप हैं और हम हैं और हम आपकी शफाअत जरूर करेंगे ऑन द डे ऑफ रोज़े क़यामा। अब चलिए बरज़ख क्या है? बरज़ख आप सब जानते हैं, बरज़ख 2 मंजिलों के एक मंजिल से निकलना, दूसरी मंजिल सेकंड डेस्टिनेशन पे पहुंचने के दरमियान का रास्ता, वन डेस्टिनेशन टू
the other destination, one destination, the first destination हमारा ये है, हमने आए इस दुनिया में, ये हमारा destination है. अब पहुंचना भी तो है, कहाँ पहुंचेगा इंसान, कहाँ पहुंचेगा? ये नहीं कि रूह निकल गई तो सब खत्म हो गया, नहीं, रूह निकलने के बाद तो शुरू होगा इंसान, तब तो इंसान की जिंदगी शुरू हो रही है, तब तो मरहले शुरू हो रहे हैं इंसान के. जी, कहा इमाम कह रहे हैं कि ये बरज़ख का मरहला रोज़े क़यामत के मैदान में हम हैं जी, पुले सिरात पर हम हैं, जन्नत में दाखिल करते वक्त हम हैं, वो मैदान में हम हैं. लेकिन बरज़ख का मरहला आपको तय करना पड़ेगा. ओके, वक्त सकरात भी मौलाए कायनात ने वादा किया है कि हम हैं, हम आ जाएंगे आपके सराने. रहमत खुदा खुद कह रहा है, हम रहमत के फरिश्तों को नाजिल फरमाएंगे जी. लेकिन मरहला बरज़ख का आप ही को तय करना पड़ेगा जी. ये बरज़ख का मरहला तय करने के लिए हमें दुनिया में अपने रूह का ख्याल करना है, अपने रूह को ताकतवर बनाना है. मतलब क्या? आप डिटेल में इत्मीनान से, अगर मेरा मौजू, आई नो मेरा मौजू पूरा कंप्लीट नहीं होगा इन 10 days, सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद, इस 10 days में खत्म होने वाला नहीं है मौजू. ये बहुत वसी मौजू है, वसी मौजू. आई एम जस्ट गिविंग सम बुलेट पॉइंट्स. ओके, अब ये रूह को ताकतवर बनाना, रूह का ख्याल करना. आप कह रहे हो रूह पर होमवर्क करो, रूह का, यानी इतना आप कह रहे हो नफ्स, ये रूह का ख्याल करो. अजीजान मोहतरम, चलिए वक्त सकरात, जैसे मैंने कल मजलिस में कहा, आज कंप्लीट करूंगी, आपको बताऊंगी कि रूह निकलते वक्त इंसान भूल जाता है, क्योंकि मौत का झटका उसको भुला देता है. मौत का झटका उसको क्या भुला देता है? चंद चीजें भुला देता है कि ये चीजें बाज औकात बाज लोगों को, बाज को जी, बाज गुरों को ये भुला देता है. कि वो क्यों भूलता है वो भी बताऊंगी. द रीजन आई एम गोइंग टू शो यू, आई एम गोइंग टू टेल यू, सॉरी. तो कहा कि जब झटका मौत का होता है तो इंसान का ये जिस्म जो है ना, वो कमजोर होता चला जाता है. कमजोरी आती है जब मौत के वक्त इंसान के जिस्म में कमजोरी, जबान में लुकूनत आ जाती है और जहन, उसकी मेमोरी खत्म होती चली जाती है. तो जब वो खत्म होती है तो वो ये ख्याल करता है मेरा कोई खालिक था, कोई तो था, नाम क्या था, नाम क्या था, अल्लाह अल्लाह उसकी जबान पे नहीं आ रहा है जी. वो दुनिया में हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं. कभी कोई सामने आकर कहेगा पहचाने मैं कौन हूं, अल्लाह अल्लाह, इसका नाम मेरी जबान पर है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है. यू नो, समटाइम हम दुनिया में भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं. उसी तरह वो आखिरत में भी ऐसे भुलापा आ जाता है. फिर कहेंगे अरे मेरा मेरा इमाम कौन, मेरा इमाम कौन, मेरा इमाम कौन. भुलापा आ जाता है. फिशारे खबर में जब नकीर और मुनकिर सवाल करेंगे तो ये भुलापा आ जाता है. अरे मेरा इमाम, मेरा इमाम, मुझे पता है, मुझे पता है. आता नहीं जबान में. इसलिए हमें क्या करना है? अब कौन कहेगा? आप कह रहे हो, चलिए मैं खुद सवाल कर लूं. आप कह रहे हो कि जबान कमजोर हो जाएगी, लुकूनत आ जाएगी, कह नहीं सकोगे, कमजोर हो जाएगा बदन, जहन कमजोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा रूह निकलते वक्त. अब हम क्या करें? अब कहेंगे ना क्या करें? तो रिवायतें कह रही है नहीं, आपकी रूह जवाब देगी. आपकी रूह को तो फना नहीं होगा, आपकी रूह कमजोर वीक नहीं होगी, जैसा जिस्म हो जाएगा. जिस्म का आपने इतना ख्याल रखा, मसाज करवाया एंड फला फला चीजें करवाई, ये कराया वो कराया, कराने में कोई हर्ज नहीं. नो नो ऑब्जेक्शन, नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. कि हमने कराया जिंदगी में,
अपना फेस प्रिटी रखने के लिए बहुत चीजें हमने कराई जी, होता है, कराना पड़ता भी है, लेकिन वो एक दिन कमजोर होके रहेगा। रूह जो है वो न फना होगी न वीक होगी, अनटिल एंड अनलेस हम उसे वीक एंड बीमार नहीं बना देते, तब तक वो बीमार नहीं होगा। कहा वक्त सकरात जब तुम्हें खालिक मेरा कौन रूह याद दिलाएगा, अरे अल्लाह तेरा खालिक है। अरे मेरा इमाम कौन, अरे मौला कायनात है। कहा कि यानी हम चलिए, आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, ये रूह को मजबूत, नूरानी, ताकतवर हम कैसे बनाए। कहा कि देखिए जस्ट एन एग्जाम्पल, हम जब हाथ से खैरात करते हैं, ये हाथ तक की ही महदूद है, खैरात हाथ तक के महदूद है। हमने खैरात किया हाथ तक, ये रूह तक नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने इमाम बाड़े में फैंस डलवाया जी, और मैंने कहा फैंस पर भाई अब मेरा नाम लिखो। कूलर रखवाया जी, इस पे मेरा नाम लिखो कूलर पर। आपने यहां तक के दुनिया तक के महदूद रख दिया चैरिटी को। एग्जाम्पल, हाथ को आपने जो खुदा की राह में खर्च किया वो दुनिया तक के रख दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नमाज पढ़ी, जिस्म तक के वो सजदा, सजदे का वो निशान वहां तक के महदूद रह गया, वो निशान का असर रूह तक नहीं गया। जबान में अलहम का सूरा पढ़ रखे गए, वो वहां तक के महदूद रह गया, रूह की गहराई तक नहीं पहुंचा। हमने रुकू किया, सजदे किए, उठ गए, लेकिन हम कर रखे गए इस, मैं ये नहीं कह रही कि आपा क्या इसका कोई अजर नहीं है, क्या है, कितना है, कितने हद तक है, बताओ आपा। बस मैं इतना बता सकती हूँ, रिवायतों के जेरे साया, कुरान मजीद की आयतों के जेरे साया जुमला आपको समझाने के लिए इतना कह सकती हूँ कि हम नामे आमाल की फिल इन द ब्लैंक्स में सिर्फ फिल कर रखे हैं कि मैंने उस वक्त की पाबंदी के साथ मैंने नमाज को अदा कर लिया। देखिए मदरसे में हम और आप बच्चों को एक कार्ड देते हैं, राइट, कि छोटे छोटे बच्चों को नमाज की आदत हो जाए। क्या कार्ड देंगे कि वीक में उनको फिल करके लाना है कि मॉर्निंग नमाज, यस आई प्रेड मॉर्निंग नमाज। क्योंकि दो चीजें होती है, सच बोलने की आदत और नमाज की आदत, दोनों प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो हम आदत के लिए उन्हें एक वो देते हैं कार्ड, जिसमें लिखा होता है मॉर्निंग नमाज, जोहर असर नमाज, मगरिब इशा नमाज। तो बच्चे जब लिखते हैं राइट मार्क करके आते, टिक करके आते हैं यस, कभी मॉर्निंग नमाज नहीं तो फिर क्रॉस मार्क करते हैं आई हैव नॉट, राइट। तो वो सिर्फ वो हो रहा है हमारी नमाज जी, नामे आमाल में टिक हो रखा है, फरिश्ते टिक कर रहे हैं। ज़ैनब आपा, जाकिरा ज़ैनब आपा सुबह की नमाज पढ़ लिए, जोहर की नमाज पढ़ लिए, मगरिब की नमाज पढ़ लिए, ईशा की नमाज पढ़ लिए। अब वो रूह तक नहीं पहुंच रहा। अब रूह तक जब नहीं पहुंचेगा, काम क्या करेगा रूह वक्त सकरात? कैसे हेल्प करेगा रूह वक्त सकरात? कैसे हेल्प होगा बरसक में हमारा? क्या सिर्फ रोजे कयामत के मैदान में नामे आमाल की किताब खोलकर यस यस या यू हैव डन एंड ओहो टाइम पर आपने कर दिया, आपको सवाब मिलेगा, अजर मिलेगा, चले जाओ, बस उतने के लिए? या पुलिस रात के स्टेशन पे खड़े होकर एक एक स्टेशन, नमाज का स्टेशन, यस यू हैव डन, आगे बढ़ो,
ये एक मुहावरा टाइप है। स्टेशन यानी इट्स नॉट अ स्टेशन स्टेशन, वी आर क्रिएटिंग आवर थिंग्स देयर, कि वो स्टेशन पर जब हम खड़े होंगे, क्योंकि ये समझाने के लिए हम कह रहे हैं, रिवायतें समझाने के लिए है कि स्टेशन यानी वो मंजिल पर आप खड़े होंगे, क्योंकि वो मंजिल आपके लिए सख्त तरीन हो जाएगी। इसलिए सख्त तरीन हो जाएगी क्योंकि आपने ना फना होने वाली चीज को आपने फना में मुब्तला कर दिया, उसे फना फिल्ला कर दिया उस रूह को। अजीजा ने मोहतरम, इसलिए कहा जाता है कि जब भी इंशाल्लाह, अभी आगे एक नमाज की भी टॉपिक आएगी कि कब्र के लिए मैं बताऊंगी इंशाल्लाह, उसमें डिटेल में मैं बताऊंगी। आई विल कंटिन्यू इंशाल्लाह। अजीजा ने मोहतरम, रिवायत ही कह रही है कि जो भी आप अमल, रोजा, माह रमजान का रोजा सिर्फ वो जिस्म, जबान और हमारे गट तक के है, कि मैं कुछ मेरे गट में, मेरे स्टमक में नहीं डाल रही हूँ। रोजा वहां की हद तक के है, जबान की हद तक के है। दुआएं हम पढ़ रखे हैं जबान की हद तक के का नहीं, वो रूह तक पहुंचाना है, वो रूह तक। जब तक के फी सबीलिल्लाह के लिए कोई काम नहीं होता, तब तक आपकी रूह तक वो नहीं पहुंच सकता, नहीं पहुंच सकता। आपने अगर इस दुनिया के लिए कार्य खैर कर रहे हो या कोई भी आमाल को अंजाम दे रहे हो, खुदा भी कहेगा उनसे ले लो, उनसे ले लो वो अजर। हम तो रहमत के फरिश्ते आपको भेजते गए वक्त सकरात, हम रहमत के फरिश्तों को नाजिल करते। मैं एक इंसिडेंट बयान करूंगी, मनाजिलुल आखिरा का करूंगी। हम आपकी तरफ रहमत के फरिश्तों को भेजते हैं, लेकिन वो नेमत, वो तौफीक आपकी रूह में नहीं है कि वो रहमत के फरिश्तों को पहचान लें। वो तुमने ताकत अता नहीं की वो रूह में। आपने जो आमाल को दुनिया में, आमाल, अमल, जो भी नमाज है, दुआ है, जिक्र है, खैरात है, ज़कात है, खुम्स है, रोजा है, वालिदैन की खिदमत है, रोजा इफ्तारी है, किसी को सलाम, कोई भी जो भी आमाल, जो भी आमाल, यहां रुक कर एक बात कह दूं, मोमिन को जब हम सलाम भी कर रखे हैं, उसकी गहराई भी रूह तक जानी है। लेकिन नहीं, बताऊं आज दुनिया कैसी हो गई है, सलाम करने के बाद वो चेहरे को देखकर तो हमारे दिल में यही आता है, ओली आ भी गई, ओली यानी वो औरत, यानी उसके आइब जो हमारे थॉट्स में, इसलिए मैं कह रही हूं माइंडसेट को चेंज करना है। कहीं कितनी भी नेगेटिव हो, उसमें पॉजिटिव ढूंढ लेना है। माइंड सेटिंग को चेंज, तब तक कि वो रूह की गहराई तक वो सलाम भी नहीं पहुंचेगा, सलाम भी नहीं पहुंचेगा। सलाम आप किसके चेहरे को देख कर रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, पहले ये देखो आपके जहन में क्या आ रहा है, क्योंकि जहन के असरात रूह तक जाते हैं। ये तो हमारे इमाम फरमा रखे गए, रिवायतों में है, कुरान मजीद में है। अगर चंद आयतों को उठा के देख ले अजीजान मोहतरम। लेकिन चलिए मैं साइंस से बयान कर दूं, आज की दुनिया जो कह रही है, दुनिया कह रही है, योर नेगेटिव थॉट्स विल create the poisonous chemical, the negative thoughts will release the poisonous chemical in your body। आपके जिस्म में
पॉइजनस केमिकल्स रिलीज होते हैं नेगेटिव थॉट से। ये तो हमारे 14 मासूमीन ने 1400 साल पहले कह दिया कि ये दुनिया वो आखिरत की खद अफलाह मन तज़क्का, दुनिया वो आखिरत की कामयाबी तुम्हारे कल्ब की तहारत से है। अगर और मैं 10 साल 10 मजलिस से 10 भी पढ़ लूं तब भी कम है ये आयत कम है। किसी ने कहा आपा ये तुम्हारी अजीब, वही उनको याद करें, उनके लिए फातिहा भी पढ़े, बॉम्बे वाले जानते हैं, मरहुमा रुखसाना आपा। जब भी मैं मिंबर, बड़े गौर से वो सुनते थे, जब भी मैं मिंबर पर बैठती थी, बहुत 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 आई नो एवरी जाकिरा को वो मोहब्बत प्यार करते हैं, लेकिन जब भी मैं बैठती थी वो कहते थे आप वो आयत, आपकी जो फेवरेट आयत है वो मुझे भी बड़ी पसंद है। जी मैं अक्सर अक्सर ये आयत की तिलावत करती हूँ। कहा कि ये रूह की गहराई तक जाना है। अपने सलाम किया तो पहले देखो कि ये सलाम रूह पर असर हो रहा है या नहीं। ये क्यों कह रही हूं? मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि जब ये बरज़ख के मरहले आते हैं, क्या मरहले, ये बरज़ख में आप यानी आप हम और आप ये सोच रहे हैं बस मैं कब्र में सोई हूं तो सोई हूं, वादी सलाम में सोई हूं तो सोई हूं, इन लोगों ने मेरे लाश को सुला कर गए तो वो सोती पड़ी हूं मैं। नहीं 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 नहीं, नींद से बेदार हो गई। दुनिया के नींद, दुनिया में तो भी हम 8 घंटे सो लेते, 7 घंटे 6 घंटे, चलिए जो बहुत बिजी होगा 4 घंटे तो सो जाएगा कम अज कम, उसको 24 आवर्स में 4 to 5 आवर्स की नींद तो मिल जाती है। लेकिन रूह निकलने के बाद रूह को नींद नहीं है, नींद नहीं, खाली आपका जिस्म खबर में है। आपकी रूह मंजिलों को तय करेगी, मरहलों को तय करेगी, बेहतरीन मरहला या बदतरीन मरहला। जैसे हमने बनाया, जो बीज हमने यहां डाला है, वो बाग होंगे 3 और 6 फुट की खबर नहीं रहेगी, खाली वो तुम्हारे जिस्म के लिए रहेगी, हम और आपके जिस्म के लिए रहेगी 3 और 6 फुट की खबर। लेकिन क्या रहेगा? आपके पास गार्डन रहेगा, रास्ता रहेगा, और उस गार्डन में से मरहले भी होंगे। क्या गार्डन रहेगा, कौन सा गार्डन रहेगा? रिवायत है, लेकिन मैं सलीस उर्दू समझाने के जुमलों में कह दूं, मैं यूं डाल दूं जुमलों को, अजीजाने मत, क्योंकि मैं चाहती हूं मेरा मैसेज कोने कोने तक पहुंच जाए। जी, कि गार्डन, मैंने यहाँ आपा कौन सा गार्डन रहेगा? जी वो गार्डन रहेगा जो आपने यहाँ बीज डाला है। आपने गुलाब के गार्डन का बीज डाल दिया इधर आखिरत में वो देखने के लिए खूबसूरती, तो आपको रोज का गार्डन मिलेगा। आपको खुशबू चाहिए, आपने जैस्मिन के दरख्त को यहाँ उसके बीज को बो लिया, आपको खुशबूदार जैस्मिन का दरख्त मिल जाएगा वहां। अगर आपने वो बीज को ना बो कर, आप कहोगे अरे गार्डन, ये कैसा गार्डन है, पूरे कांटोदार दरख्त है आपा, बिल्कुल कांटोदार दरख्त है, मैं चल भी नहीं पा रही हूँ। आपने कहा था गार्डन 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 मिलेगा। जी हाँ, हमने तो वहां यहाँ दुनिया में कांटोदार दरख्त को बो लिया था, वो गार्डन हमें मिल रहा है, कांटोदार दरख्तों का गार्डन। सलीस, मैंने रिवायतों को लेकर समझाने के सलीस बयान कर दी, बहुत इजी मैंने बयान कर दिया, समझने के लिए। अजीजा ने मोहतरम, मैं यहाँ करेले के दरख्त को बोकर फिर वहां जाकर मैं कहूं या मैंने यहाँ बीज डाल दिया, और थोड़े दिन के बाद आके मैं मेरे फील्ड्स में खेत में देख रही हूं, अरे मैंने तो सोचा आम का दरख्त आएगा, ये तो करेले का आ गया। माली कहेगा आपने करेले के बीज दिए थे,
ओ गलती हो गई, मैंने सोचा कि मैंने आम के दिया। नहीं नहीं, मालिक कहेगा नहीं नहीं, आपने करेले का दिया था तो ये करेले उगे हैं। तो चलिए, वहां माली तो यहाँ तो कहेगा माली खेत में कि अभी नेक्स्ट टाइम आप आम के देकर जाना, तो 5-6 साल में वो आम के, आई डोंट नो कितने साल में वो आम के दरख्त आते हैं, लेकिन चंद साल में आम के दरख्त आ जाएंगे, इस बार तो आम के बीज देकर जाओ। यहाँ तो ये कर सकते हैं, लेकिन यहाँ दुनिया में एक मर्तबा आखिरत के लिए आपने करेले का बीज डाल दिया जबान से, कड़वी बातों से, तानों से, गुस्सा, बात बात में गुस्सा, बात बात में जल्दी बोल देना, जल्दी करना, बोलने में जल्दी, फास्ट। तब मैं पहले बोलूं। कहीं लोग ऐसे होते हैं, हम खुद मिस्टेक कर लेते हैं। जब फोन आता है, जी बहू का, बेटे का, खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा हर एक के दिलों में मोहब्बतें अता करे। मैं देखिए मौजू से हट रही हूँ, चलिए कह के चली जाऊं, कहती चली जाऊं, समझाती चली जाऊं। कई मर्तबा यूं होता है, इतने झगड़े हो गए, उन्होंने इतना जुल्म कर दिया, जुल्म पर जुल्म कर दिया, बहू पर किया या बेटी पर, वोट एवर जवाइन पर किया, किसी भी पहले जुल्म करने के बाद फोन भी कर देते हैं, अपा ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो जब पहला फोन आता है, क्योंकि इंसान की फितरत है, जब पहला फोन आता है हम ये समझते हैं अरे मेरे को तो पता है उन्होंने कितना किया इन पर। बेचारे वो मजलूम वो फोन करने में रह ही जाते हैं, अरे फोन करना है, कैसे करूं, क्या करूं, बोलूं आपा को ना बोलूं, उनका फोन रह जाता। 1 महीना 2 महीने के बाद बेचारे फोन करते। जब वो फोन करेंगे मेरे जहन में क्या क्या चलता रहेगा। जिसने पहला फोन कर लिया उसके बारे में उन्हें रोते रोते उसने फोन कर लिया, तो मुझे तो वो मजलूम ही लगेगा। नहीं, इसलिए तो मौलाए कायनात ने कहा, देखा हुआ मंजर भी, हम बड़े कान के कच्चे हैं, बड़े कान के कच्चे, बड़े कान के कच्चे हैं। जब भी कोई कुछ कह दिया इतना जल्दी बिलीव कर लेते हैं, फौरन फौरन बिलीव कर लेते हैं। नहीं बिलीव करो, जब तक कि आप, हो सकता है वो मजलूम भी हो, फिर भी बिलीव ना करो जब तक के सामने वाले। बिलीव करने में भी आपको भी, बड़े बड़े लोगों को भी वक्त लगेगा, बड़े बड़े समझदार लोगों को भी वक्त लगेगा, बड़े बड़े उलमाए दीन को भी वक्त लगेगा। दो पार्टी जब आती है, इनका मरहला और इनका मरहला, दोनों का समझने में वक्त लगेगा। 1000 हम सवाल करते हैं, 1000 जवाब आती है, फिर भी वक्त लगेगा। अजीजान मोहतरम, ये जबान अपने जबान से कह दिया तो फिर वो रूह तक सलाम जब कर रहे हो, वो चेहरे को देखकर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो वो असर रूह पर कैसे होगा। नहीं नहीं कर सकते, बहुत सोच समझ कर करो, फैसले पहले आपस में कर लो। खैर अभी मैं मौजू से हट जाऊंगी, ठीक है। चलिए, कहा कि इसलिए कहा जाता है कि रूह तुम्हारी काम करेगी वक्त सकरात, रूह तुम्हें कहेगी अरे अल्लाह है, कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो, तो वो रूह पढ़ेगी, रूह याद दिलाएगी, रूह की आवाज आएगी, रूह की आंखें देखेगी, रूह उन रहमत के फरिश्तों को पहचानेगी। पहचान करने का लायक हमने उस रूह को ताकतवर बना दिया, नूरानी बना दिया, रूहानी बना दिया, उस रूह को रूहानी बना दिया, नूरानी बना दिया। तो रहमत के फरिश्तों को वो कहेगा सलाम, अपने आंखों से कर सलाम, वो रूह साथ देगी। हमारा दोस्त नहीं देगा, औलाद नहीं देगी, वालिदैन नहीं देंगे, माल नहीं देगा, बंगला नहीं देगा, हवेली साथ नहीं देगी, हमारे घर के डेकोरेशन हमें साथ नहीं देगा, बेहतरीन लिबासें साथ नहीं देगी, सिर्फ हमारी रूह हमें साथ देगी वक्त सकरात और बरज़ख की मंजिलें।
चलिए वाकया बयान करके मैं रब्त मसाइब पर चली जाऊं। अजीजा ने मोहतरम कहा, एक मरतबा रिसालत व मनाजिल आखिरा मशहूर व मारूफ वाकया आप सब जानते हैं, कहीं जाकिर और जाकिरीन भी पढ़ चुके हैं इस वाकये को फास्ट और तेजी के साथ। रिसालत में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरजो। कहा जाता है कि तालीम दे रहे थे, गुफ्तगू हो रही थी, बहुत सारे नौजवान बैठे हुए थे। एक मर्तबा एक जवान दरवाजे के पास आया और वो हिचकिचा रहा है, हिचकिचाना हेसिटेट कर रहा है कि मैं अंदर जाऊं, रसूल गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं अंदर जाऊं या ना जाऊं। तो वो बाहर दरवाजे के पास हिचकिचाते खड़ा हुआ है। एक मर्तबा रिसालत आप इशारा करके कहते हैं आ जाओ, अंदर आ जाओ। अंदर आया, रिसालत माप ने अपने पहलू में बिठाया। रसूल तो जानते थे। रिसालत माप ने इशारा करके कहा क्या हुआ। रिसालत माप को कान में कह रहा है, रसूल मेरे भाई का वक्त सकरात है। रसूल रिसालत माप आप जल्द से जल्द आकर दुआ मांगे। इतना ही कहना था। रिसालत माप ने वो गुफ्तगू को खत्म किया और फौरन उठ खड़े हो गए, कहा चलो ले चलो। तो घर गया। घर जाने के बाद वो जिसका वक्त सकरात था, रिसालत माप ने उसको देखा, उस मंजर को देखा जो रसूल देख सकते थे। हमारी आंखें नहीं देख सकेगी, ये रसूल की आंखें हैं जो देख सकती थी। रिसालत माप ने देखकर कहा कि क्या इससे कोई नाराज है, क्या इससे इसकी मां नाराज है। अल्लाह अकबर। चलिए यहां रुक कर वाकया पूरा बयान करूंगी, फिर भी यहां रुक कर एक मर्तबा ये कहूं, शेख सैयद सानी अलैहुर रहमा अपनी किताब में लिख रहे हैं कि खुदावंद आलम ने जन्नत को कल किया, इतनी खूबसूरत जन्नत को कल किया, फिर उसके बाद हूरों को कल किया। हूरे दुल्हन की तरह तैयार होकर खड़ी हो गई। फिर जन्नत अपने आप को देखा, खूबसूरती को देखा और कहने लगी कितना खुश नसीब होगा वो जो मेरे जन्नत के अंदर समाया जाएगा, आएगा, रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा। खैर जुमला तो सिर्फ खूबसूरत तक है, कितने खूबसूरत हूं मैं और कितना वो मेरे अंदर कौन होगा जो समाया जाएगा। तो इतने में खुदावंद आलम की निदा आई, पूरी दुनिया समाई जाएगी तेरी जन्नत में। इतना कहना था, फिर खुदावंद आलम ने कहा चंद गुनेगार तेरी जन्नत में समाये नहीं जाएंगे, चंद। अब वो चंद गुनेगारों में खुदावंद आलम ने कहा कि सबसे पहला हसदखोर, हसद, पूरी जिंदगी हसद में गुजार दिया, पूरी जिंदगी एहसास भी ना किया कि मैं हसद कर रहा हूं। बाज औकात जुमले निकलते हैं वो हसद से, हसद करने की वजह से। एक दूसरा कहा चुगलखोर, चुगलखोर जो है वो मेरी जन्नत के अंदर, तेरी जन्नत के अंदर समा, पूरी दुनिया आ जाएगी लेकिन तेरी जन्नत में चुगलखोर नहीं आएगा। क्योंकि फितने पास होता है ना, बहुत सारे माशरे में ऐसे फितने बाज हैं फितने पास। इधर गए एक जुमला, एक कांडी लगा के आ जाते हैं बस, सर और ऐसे पीछे हट जाते हैं, ऐसे पीछे हट जाते। उनका काम ही है एक जुमला कहकर हट जाते, उसके जहन में एक कांडी लगा के हट जाते और वो उस पर चलता है, चलता भी। ये तो उसकी तारीफ करे कि वो कह के गया चुगलखोर, और ये उस पर चलते भी हैं, अमल भी करते हैं उस पर। चुगलखोर, अच्छे अच्छों को चुगलखोर चुगली करके कांडी लगाकर उन्हें हटा, पूरी सोसाइटी में, कम्युनिटी में अच्छे अच्छे लोगों को चुगलखोर हटा देता है जी, हटा देता है। और वो जन्नत में नहीं समाया जाएगा।
तीसरा जो जिसका दिल संग दिल, पत्थर दिल, एक्सप्लेन बाद में करूंगी। और चौथा जो शराब, जो कि हमारे माशरे में अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं है, फिर भी शराब पीने वाला। और फिर कहा कि वो जो वालिदैन ने उसे आह कर दिया अपनी जिंदगी से, वो जन्नत की खुशबू भी सूंघ नहीं सकता। जन्नत में समाना तो दूर की बात, जन्नत की खुशबू भी सूंघ नहीं सकता। फिर कौन? कहा जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखता है, तो वो भी जन्नत में नहीं समाया जाएगा। सोचो, ये जन्नत में जा नहीं सकता तो वक्ते सकरात क्या होगा उसका? चुगलखोर का, हसदखोर का, जिसने चुगली लगाकर पूरे चुगली सिर्फ एक को लगाया है, बिगड़ा पूरा माशरा, सब माशरे के अंदर वो बात फैल गई। गलत सलत बातें फैला देना। एक ये चुगलखोर भी बड़ा होशियार होता है, उसी से जाके कहेगा जो माशरे में फैलाने की उसकी आदत होती है, उसी को जाके चुगलखोर कहेगा। खैर, अब मैं यहाँ स्टॉप करके वाकया कंटिन्यू करूं। रिसालत माब ने कहा कि ये कौन है? का मेरा भाई है। इससे नाराज है कोई? कहा इसकी माँ इससे नाराज है, इसकी माँ को बुलाओ। माँ आई, माँ को कहा कि आप इससे नाराजगी दूर कर दें, क्योंकि उसे तकलीफ हो रही है वक्त सकरात। इसलिए कहा जाता है वालिदैन की नाफरमा बरदारी ना करें, फर्मा बरदार को जाओ वालिदैन से। वालिदैन के लिए क्या कर सकते हैं जिंदा में, और उनके मरने के बाद क्या कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट मजलिस। अजीजा ने मोहतरम कहा कि वालिदैन, माँ ने कहा, रिसालत माँ अगर आप कहें, ये बहुत तूलानी वाकया है, क्यों नाराज थी, क्या थी, वो बात का वाकया। का रसूल आप कहें तो मैं दुआ मांग लूं? रसूल कह रहे हैं, रसूल ताहा, यासीन, मुजम्मिल, जिसे खुदा ने 1000 साल उसके नूर को कल करके जन्नत में रखा था, अर्श पर रखा था, वो कह रहे हैं मेरा हुक्म नहीं है, अगर आपका दिल चाहे तो आप माफ कर सकती हैं। जब एक मर्तबा माँ ने कहा ना, नहीं मैं माफ नहीं कर सकती हूँ, इसने जो किया है वो माफी के लायक नहीं है, तो इतना कहना था। रिसालत माँ ने जानते हो क्या कहा? रसूल ने कहा कि आंगन में लकड़ियां बिछा दो, लकड़ियां बिछाकर इसके लाश को लाके लकड़ियों पे डाल के जला दो, इसकी हैसियत इतनी ही है। इतना कहना था। फिर माँ कहते, माँ थी ना, माँ है आखिर। माँ दोनों हाथों को उठाकर दुआ मांगने लगी, परवरदिगारा दिल से मैं इसे माफ कर देती हूँ। तो जब माफी मांग ली, फिर वो कह रहा है, रसूल जाके उसे पूछते हैं, अब बता तेरा हाल क्या है? कहा मैं रहमत के फरिश्तों को देख सकता हूँ। क्यों? फिर उसके बाद उसकी रूह उसे कहने लगी, उसकी रूह उसे साथ देने लगी। जब माँ ने उससे कहा कि मैंने माफ कर दिया, खुदा तू मेरे बच्चे को माफ कर दे, तो फिर उसकी रूह कहने लगी, वो तौफीक मिल गई कि रहमत के फरिश्तों को पहचाना। फिर वो कह रहा है, बस रहमत के फरिश्ते नजर आ रहे हैं रसूल, मैं उन्हें सलाम कर रहा हूँ। जो मुझे काले शक्ल वाले नजर आ रहे थे वो गायब हो गए रसूल। देखिए ये वक्त सकरात है। का उस वक्त सकरात इसलिए कहा जाता है तौबा भी करना तो एहसास करके तौबा करो, किस लिए तौबा कर रहे हो, किस वजह से तौबा कर रहे हो, किस काम के लिए तुम तौबा कर रहे हो, ये देखकर सोचकर आप तौबा करें। खैर अजीजा ने मोहतरम, आजमाए, मैं जानती हूँ आजमाए, क्योंकि आज इंशाल्लाह झूला उठेगा हजरत अली असगर अलैहिस्सलाम का। जो बे औलाद हैं वो अब दुआएं मांग लें। हजरत खदीजतुल कुबरा, बीबी खदीजतुल कुबरा एकेडमी में आप इत्मीनान से बैठें, आफ्टर मजलिस, आफ्टर मसाइब, झूले का आप तवाफ भी कर सकते हैं। खैर अजीजा ने मोहतरम दुआएं मांगे, जितनी माएँ बैठी हैं, हाय
पुरसा भी देना है आज उम्मे रबाब को। क्या पुरसा दे शहजादी, हम कैसे पुरसा दे शहजादी आपको। शशमहा था, कमसिन था, वो जब करबला से निकले, लो अज़ादारान हुसैन, अल्लाह अकबर, जब करबला से निकले ना, अगर हम 24वीं रज्जब को भी ले लें तो 28 रज्जब को तो निकलना पड़ा करबला से। 6 दिन के थे हजरत अली असगर। अगर दूसरी रिवायत ले ले 15 माह रज्जब, या तीसरी रिवायत ले ले तब भी वो कमसिन चंद दिन के ही थे। चंद दिन के हजरत अली असगर, अल्लाह अकबर, जब लेकर शहजादी रबाब अपने अमारी में बैठी, सगरा कहने लगी, मुख्तसर मसायब अज़ादारा ने हुसैन, अली असगर का नाम ही कभी रुला देगा। हमारे आंखों से आंसू निकल आते गए। कमसिन हजरत अली असगर, अल्लाह अकबर, अल्लाहू अकबर। एक मर्तबा शहजादी रबाब कहती है कि हे आका, हे बाबा, हजरत अली असगर को मेरे पास छोड़कर जाओ, मैं संभाल लूंगी, क्योंकि मैं अकेली रहूंगी तो दिल बहल जाएगा। मौला आका हुसैन ने इशारा किया, बीबी सहरा के हाथ में अली असगर को दे दिए, और जब हमारियां चलने लगी, उम्मे रबाब ने कहा, अली असगर आ जाओ बेटा। अली असगर ने बीबी सहरा का चेहरा, मायूस चेहरा देखा, एक तरफ माँ का चेहरा देखा, हुमक कर बीबी सहरा के गले लग लिए। हाँ ज़ादारो, एक एक बीबी बुलाती रही, लेकिन हाँ बीबी सुगरा के सीने से लपेट कर यूं लग रखा था, बेजबानी कह रखेगा, नहीं मैं सुगरा बीबी के साथ रह जाऊंगा। लेकिन जब मौला आका हुसैन आकर कान में कुछ कहा, मक्कर हजरत अली असगर बीबी सुगरा से मौला हुसैन के गोद में आ गए। लो ज़ादारो, आशूर का दिन आया। जानते हो आशूर की शब क्या क़यामत की शब थी। मौला आका हुसैन अलैहिस्सलाम हर एक ख़ैमे का जायजा ले रहे थे, हर एक अपने अपने बच्चों को लेकर नसीहतें कर रही थी माए। उम्मे रबाब के खैमे से रोने की आवाज आई। माँ कह रही थी, अली असगर आप 6 महीने के हो बेटा, अगर आप भी बड़े होते, आपके सर पे अमामा, आपके हाथ में तलवार देकर मुख्तल में भेज देती, मेरी तरफ से मैं किसको कुर्बान करूं। इतना कह के रो रही थी। लो ज़ादारो, आशूर का दिन आया, बनु हाशिम के घर वाले एक एक मुख्तल में गए, एक एक का लाशा खैमे में आया। कभी हबीब का लाशा आया, कभी ओनो मोहम्मद का लाशा आया, कभी जॉन का लाशा आया। अज़ादारा ने हुसैन, मौला आका हुसैन ने जब तमाम की शहादत हो गई, एक मर्तबा मौला ने मुख्तल में खड़े होकर कहा, हल मिन नासिरिन यंसुरना। ये आवाज बुलंद करना था। शहजादी उम्मे रबाब के खैमे में क़यामत का मंजर था। हजरत अली असगर उछल कर झूले से ज़ेरे ज़मीन आ गए। रिवायत कहती है ऐसे उछले जैसे प्यासी मछली को पानी से निकाल कर दरिया के किनारे रेत पर अगर डाल दो, मछली कैसे ऊपर नीचे उछलती है, वैसे उछलने लगे। मौला आका हुसैन आकर कहा, उम्मे रबाब
علی اصغر کو میرے ہاتھوں میں دے دو۔ شہزادی ام رباب نے کہا جب آپ نے آواز دی حل من ناصر ینصرنا، علی اصغر جھولے سے اچھل کر نیچے گرے۔ مولا آقا کہتے ہیں علی اصغر وہ مجاہد ہے جو بے زبانی کہہ رہے ہیں آقا میری جان حاضر ہے آپ کے لیے۔ ام ربا میرے ہاتھوں میں دے دو۔ ام ربا حجرے کے اندر لے گئی، لو زادارو ننھا سا کرتا پہنایا، بال کو بنا کر مولا کے آگے رکھ کر گود میں کہنے لگی مولا آقا ہو سکے یہ بھی ایک مقصد تھا شہزادی ام رباب کا، میرے بچے کو دودھ خشک ہو گیا ہے پانی پلا دینا، زبان سوکھ چکی ہے۔ مولا حسین حضرت علی اصغر کو اجرکم من اللہ زادارو یوں لے کر چلے جیسے ایک قرآن اپنے ہاتھ میں پارا لے کر آئے ہائے۔ مختل میں جا کر گرم ریت پر حضرت علی اصغر کو رکھ دیا، رکھ کر آواز دی، پوری فوج کھڑی ہوئی تھی، آواز دی کون ہے جو حضرت علی اصغر کو پانی پلائے گا؟ 2 گھونٹ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ فوج نے پلٹ پلٹ کر رونے لگی، آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ عمر سعد گھبرا کر کہا ہرملا تو بڑا تیر انداز ہے، ہرملا تو تیر کو چلا۔ عزادارو ہرملا بھی کہہ رہا ہے جب میں تیر کمان میں رکھ کے چلانے جاتا ہوں ایک ماں کی رونے کی خدا ہر ماں کی دعا کو تو مستجاب کر پروردگارا۔ ہرملا ایک مرتبہ کہتا ہے ماں کی رونے کی آواز، ہرملا تیر کو چلا۔ ہرملا نے 3 بال، ہرملا تو کیسا مسلمان تھا، 3 بال کا تیر شش ماہ پر وہ تیر چلا، کمان سے نکلا، تیر چلا حضرت علی اصغر کے گلے پر چھتا۔ روایت کہتی ہے یہ تو مولا آقا حسین کے آغوش میں تھے، اگر نہیں ہوتے وہ تیر ہوا میں لے کر علی اصغر کو اتنا وزندار جانوروں پر چلانے والا تیر۔ ہزادارہ نے حسین، میرے مولا آقا حسین نے وہ بہتا ہوا گلے سے خون رک گیا، تیر کو نکالا، وہ خون حضرت علی اصغر کا آسمان پہ اچھالنا چاہا، آسمان نے کہا مولا نہ اچھالنا، برستی ہوئی نعمتیں رک جائے گی۔ زمین پر پھینکنا چاہا، زمین نے کہہ دیا مولا یہاں کی رحمتیں رک جائے گی۔ مولا نے اپنے چہرے پر علی اصغر کے خون کو مل لیا۔ حضرت علی اصغر کا کیسے لے جائے لاشا، سب کا لاشا مولا آقا حسین لے آئے خیمے میں، اٹھاتے تھے مختل سے، گردن کو جھکا کر چلتے چلتے آہستے آہستے خیمے میں لے آتے، لیکن 6 ماہ کا لاشا، ننھا سا لاشا لائے کیسے؟ گردن کو جھکا لیا، حضرت علی اصغر پر اپنا عبا کو اڑا دیا، خیمے میں جاتے تھے پھر دوبارہ پیچھے آتے، کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون۔
پھر آگے جا کر پھر پیچھے آتے 7 مرتبہ میرے مولا نے یوں کر کے پھر کہا اے بیبیوں، اے بی بی سکینہ، علی اصغر کا لاشا لو زادارو بیبیوں میں کوہرام بپا ہوا۔ مولا آقا حسین نے خیمے کے بازو ننھی سی خبر بنائی، حضرت علی اصغر کو دفنایا، دفنانے کے بعد ایک قاصد آیا، قاصد خط دے کر مولا آقا حسین کو خیمے کے دروازے کا رخ کر کھڑا ہو گیا۔ مولا آقا حسین نے کہا قاصد خط کس کا ہے؟ کبھی بھی سغرا کا ہے، تم کیا دیکھ رہے ہو دروازے خیمے کے پاس؟ کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں، بی بی سغرا نے کہا ہے ایک میرا بھائی علی اصغر ہے، وہ رینگتا ہوا باہر آئے گا، اسے اٹھا کر میرے بوسے دے دینا میری طرف سے۔ مولا میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں۔ مولا کہتے ہیں میں نے ابھی علی اصغر کی لحد بنا کر انا للہ و انا الیہ راجعون رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مالک ہمارے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ کو تو بخش دے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مالک، تجھے واسطہ ان مجالسوں میں بیٹھنے کا، مجالس سماعت فرمانے کا اگر ذرا بھی تو پسند کر لیتا ہے پروردگار، جو جو حاجتوں کو لے کر آئے ہیں ان کی حاجتوں تو برلا، ان کی امیدوں کو تو برلا، نہ امید نہ کرنا پروردگارا۔ جو جو بے اولاد ہے انہیں اولاد نرینہ عنایت فرما پروردگارا، جو جو بیمار ہے انہیں تو شفائے کاملہ فرما۔ مالک دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، جلد از جلد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کی زیارت نصیب کر۔ اگر ہم امام اور ہمارے درمیان موت آ جائے، ایک مرتبہ قبر سے اٹھا کر امام زمانہ کی زیارت تو ہمیں نصیب کر۔ ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ سورہ فاتحہ آواز بلند۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ پروردگارہ اس سورہ فاتحہ کا ثواب، اس مجلس کا ثواب کل مرحوم مومنین و مومنات کے ارواح کو پہنچے، خصوصاً بانی مجلس اور حاضرین محفل جنہوں نے اس مجلس کو سماعت فرمایا ہے، ان کے تمام مرحومین پروردگارہ، خصوصاً حاجی امیر علی اکبر علی موچنٹ، اکبر علی ابن نتو بھائی، گلبانو بھائی بنت جعفر بھائی، حاجی انور بھائی، اکبر بھائی لدھانی، بلقیس بنت غلام حسین جعفر، اکبر بھائی داؤد بھائی لدھانی، زینب بھائی بنت شیر علی چیول والا، یوسف بھائی ابن حسین چیول والا، مرزا احمد آغا، حسینہ بھائی علی بھائی دیو جی، مرحومین آف مرچنٹ فیملی، لدھانی فیملی، چیول والا فیملی اینڈ شروف فیملی۔ پروردگارہ ان کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو تو بخش دے، وادی السلام میں تو انہیں اعلیٰ درجہ عنایت فرما، پروردگارہ انہیں جنت میں جنت الفردوس عنایت فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہاتھوں سے اپنا پکڑے
تھی بار بار، جیسے پسر سنار کا کھویا ہوا ملا، مجھ کو بھی میرے لال کا بتلائیے پتا، اے بی بی سیدہ میرا اصغر کدھر گیا، جیسے پسر سنار کا کھویا ہوا ملا، مجھ کو بھی میرے لال کا بتلائیے پتا، اے بی بی سیدہ میرا اصغر کدھر گیا، اے بی بی سیدہ میرا اصغر کدھر گیا، موجز نما ہے طاہرہ خیر النساء ہے آپ، ہم عورتوں کے واسطے مشکل کشا ہے آپ، ہم عورتوں کے واسطے مشکل کشا ہے آپ، باہوں میں میری جھولنے والا کدھر گیا، اے بی بی سیدہ میرا اصغر کدھر گیا، اے بی بی سیدہ میرا اصغر کدھر گیا، در سے کبھی نہ آپ کے خالی گیا کوئی، مردہ دلہن کو آپ نے بخشی تھی زندگی، مردہ دلہن کو آپ نے بخشی تھی زندگی، مجھ کو بھی اب بتائے خدا را کدھر گیا، اے بی بی سیدہ میرا اصغر کدھر گیا، اے بی بی سیدہ میرا اصغر کدھر گیا، جھولے میں ڈھونڈتی ہوں کبھی خیمہ گاہوں میں، پھرتا ہے میرا لاڈلا میری نگاہ میں، پھرتا ہے میرا لاڈلا میری نگاہ میں، ہنستا ہوا وہ پیارا سا چہرہ کدھر گیا، اے بی بی سیدہ میرا اصغر کدھر گیا، اے بی بی سیدہ میرا اصغر کدھر گیا، افسوس ایک برس کی کمائی ہوئی نہ تھی، ہے ابھی تو دودھ بڑھائی ہوئی نہ تھی، ہے ابھی تو دودھ بڑھائی ہوئی نہ تھی، پکڑائے ہوٹوں والا وہ پیاسا کدھر گیا، اے بی بی سیدہ میرا اصغر کدھر گیا، اے بی بی سیدہ میرا اصغر کدھر گیا، خدموں سے اپنے چل کے سدھارا نہائے ہائے، ماں کہہ کے ایک دفعہ بھی پکارا نہائے ہائے، ماں کہہ کے ایک دفعہ بھی پکارا نہائے ہائے، خیمے میں مجھ کو چھوڑ کے تنہا کدھر گیا، اے بی بی سیدہ میرا اصغر کدھر گیا، اے بی بی سیدہ میرا اصغر کدھر گیا، آئی صدائے بیٹی میری کیوں اداس ہے، اصغر تو تیرا پاس دادی کے پاس ہے، اصغر تو تیرا پاس دادی کے پاس ہے، کہنا نہ اب کلیجے کا ٹکڑا کدھر گیا، اے بی بی سیدہ میرا اصغر کدھر گیا، اے بی بی سیدہ میرا اصغر کدھر گیا، اینی صدائیں سنتے ہی خاموش ہو گئی، گہوارہ خالی دیکھ کے بے ہوش ہو گئی، گہوارہ خالی دیکھ کے بے
خاموش ہو گئی. عامر کہا نہ پھر یہ دوبارہ کدھر گیا, ہے بی بی سیدہ میرا اصغر کدھر گیا, اے بی بی سیدہ میرا اصغر کدھر گیا, اے بی بی سیدہ میرا اصغر کدھر گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد. السلام علیک یا ابا عبد اللہ. السلام علیک یا ابن رسول اللہ. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدتي نساء العالمين. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام. وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت. ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. ولعن الله أمة قتلتكم. ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان. ولعن الله بني أمية قاطبة. ولعن الله ابن مرجان. ولعن الله عمر بن سعد. ولعن الله شمرا. ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك. بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابيبك. فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني والبثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله
يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونسب لك الحرب وبالبراءة ممن نسس أساس الظلم والجور عليكم وأبرأوا إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم. برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من عدائكم والناسبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي يكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقنا البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغنا المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثاركم مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشان الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابيبكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته. مصيبة ما عظمها وعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن واكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك
صلى الله عليه وآله. اللهم العن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وآله عليهم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم العن الثانية والثالثة والرابعة. اللهم العن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. سجود. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا أم المصائب زينب بنت أمير المؤمنين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على شهداء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس. السلام عليك يا أيها المدفون بأرض طوس. السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء. روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا قاطع البرهان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.